خدا کے ساتھ محبت کرو. خدا کے ساتھ محبت کریے. ہاللیلویا. آئیے ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 8 باب اور اس کی 28 آیت سے ہم کلام میں سے تلاوت. میری آواز آپ سب کو کلیئر آ رہی؟ وائس پھٹ رہی ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو؟ کلیئر آ رہی ہے آواز؟ تو اس تلاوت میں انگلش میں ہمارے لیے بھائی کاشف پڑھیں گے اور اردو میں ہمارے لیے رہنمائی جو ہے وہ بیان نیرب کریں گے. 8 باب اس کی 28 سے 30 آیت تک. پاک کلام میں سے ہماری آج کی تلاوت اعمال اس کا 8 باب اور اس کے 28 آیت. رومیو اس کا 8 باب اس کی 28 سے 30 آیت تک. اور جن کے پاس بائبل ہے وہ ضرور خدا کے کلام کو کھولیں. پاک کلام میں سے ہماری آج کی تلاوت رومیو اس کا 8 باب اور اس کی 28 آیت. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کی ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا اس کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے میں ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوجا ٹھہرے. اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. آمین. پاک کا کپڑا دینا ہم سب کے لیے ہم انگلش میں تلاوت کریں. Today's Bible reading has been taken from Romans chapter 8 verse 28 to 30. And we know that all things work together for good, to them that love God, to them who are called according to His purpose, for whom He did foreknow. He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. That is the word of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. آج میں جس تعلق سے آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ love with God. خدا کے ساتھ. پہلی بات ہم کلام مقدس میں سے ہم پولس رسول کے بارے میں دیکھیں گے. رومیو کے خط کے اندر وہ فرماتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو یعنی یسوع کے، کہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے یعنی خدا کا بیٹا یسوع. اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. جماعت کے آمین. ہاللیلویا. ہم اس رومیو کے خط میں کچھ پوائنٹ کو دیکھیں گے کہ 8ویں باب جب ہم 28 آیت کو پڑھ رہے ہیں تو پولس رسول فرماتا ہے کہ وہ تشبیہ دیتا ہے، ایگزامپل دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو پچھلی آیت ہے ان سب کا نچوڑ اس آیت کے اندر ہے، 28ویں آیت کے اندر. تو جس طرح ایک پل ہے اور ہم دیکھیں کہ جو 27ویں آیت ہے آگے یہ 28ویں اور 30ویں آیت یہ ساری آیت کو آگے لے کر چلتی ہے. ہاللیلویا. پہلی بات ہمیں اس رومیو کے خط میں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یسوع میں رہنے اور یسوع کے تابع رہنے کی برکت. آج ہم سیکھیں یسوع میں رہنے اور یسوع کے تابع رہنے کی برکت. اور دوسری بات اس میں ہمیں نظر آتا ہے جسمانی آدمی اور روحانی آدمی. ہاللیلویا. اور تیسرا آدمی ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں تیسری بات نظر آتی ہے زمانے کے دکھ اور ابدی جلال. اس دنیا کی مشکلات، دنیا کی پریشانیاں اور ابدی جلال
जो खुदा की हजूरी है। हालेलुया। और चौथा पॉइंट आपसे शेयर करूंगा कि हमारी कमजोरियों का जिक्र है इस खत के अंदर। रोमियो के खत के अंदर हमारी कमजोरियों का जिक्र है। और हम पांचवी बात देखेंगे कि रूल कुदस हमारे लिए हमारी क्या करता है, मदद। जब 8वां बाब आप पढ़ते हो, इसमें हमें होली स्पिरिट के बारे में नजर आता है। तो पहली बात कि यीशु में रहने और यीशु के ताबे रहने की बरकत, इस पॉइंट पर मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो रोमियो 8 बाब की 28 में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती है, बनाई। बहुत से लोग मोहब्बत या होठों से करते हैं, मैं भाई तेनू बहुत प्यार करना, भाई जी असी तुहानू बहुत तेरे नाल मोहब्बत करने हैं, लेकिन दिल उनके अंदर से क्या है, उनसे नफरत करते हैं, जिनसे कह रहे हैं कि हम आपसे क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे लव विद गॉड, हम सब जानते हैं कि खुदा ने हम सबसे मोहब्बत की है। आज का जो क्वेश्चन मार्क भी ये होगा, इसका आंसर आपने खुद ढूंढना है कि खुदा हम सबसे मोहब्बत करता है। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हमने अपनी लाइफ को लेते हैं। प्रेज लॉर्ड। पहली बात, कलाम के अंदर इसका बहुत बड़ा जो है वो ताल्लुक है। और जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, जब मैं कलाम तैयार करता हूँ, पूरा वीक उस आयत को पढ़ते जाना, खुदा से पूछना, बात कर, तू क्या चाहते हैं कि लोगों को दिया जाए, इसके मुतालिक, इस आयत के मुतालिक। लव विद गॉड, जब ये टॉपिक दिया, खुदा कहता है कि मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो, यानी कि सुनो, खुदा मोहब्बत का प्यासा है। हालेलुया। खुदा मोहब्बत का भूखा है। He is not hungry for your money। वो आपके चंदे और हदिये का भूखा नहीं है, वो आपके चंदे और हदिये का भूखा, वो आपका भूखा है, आपकी लाइफ का भूखा है। और सुनो, हम ज़बूर 37 में पढ़ेंगे, लिखा है, खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अब इस आयत के इसके साथ क्या ताल्लुक, यानी कि जब हम मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत में टाइम तो जरूरी होता है कि नहीं होता, टाइम जरूरी होता है। तो मसरूर रहना, उसमें बने रहना, उसमें खड़े रहना हमारी लाइफ में क्या करता है, काम। ज़बूर 37 अपनी बाइबल में खोलो, और लिखा है, खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ऐना वास्ते है जिहड़े मसरूर रहंदे ने, जिहड़े खुदा च रहंदे ने। हालेलुया। तो हमें नजर आता है, दाऊद कहता है कि अगर तू खुदा में रहेगा फिर वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। बहुत से लोग खुदा से अलग होते हैं, खुदा में नहीं होते, लेकिन वो लेना चाहते हैं बरकत, लेकिन काम नहीं होता, बरकत नहीं मिल पाती। सुनो, हमें यहाँ पर नजर आता है कि खुदावंद ने फरमाया, जब मैं इसके बारे में इस आयत को पढ़ रहा था, ये ना तो मैंने किसी से पढ़ा है या किसी खादम से सुना है, खुदा ने बात की। क्या उसने इस आयत के ताल्लुक बात की कि वो दिल जो मुझ में मसरूर रहता है, उस दिल की मुरादों में भी मैं रहता हूँ। हालेलुया। जो दिल मुझ में मसरूर होगा, उसकी मुरादों में भी मैं होऊंगा। और आगे में नजर आता है कि दिल मसरूर कितने होर होवे ते दिल दी मुरादा च कोई होर होवे, ऐसे हो सकता है नॉट कि दिल मसरूर कहीं लगा होर हो और हम चाहे मुरादों में कुछ और मांग रहे हो। लेकिन यहाँ पर हमें नजर आता है कि कलाम कहता है कि जिस दिल में खुदा होगा, उस दिल की मुरादें क्या होगी, पूरी। कभी ऐसा नहीं हो सकता वो मालिक, वो बादशाह उस दिल के अंदर रहे और उस दिल की मुराद ना पूरी हो, उसको जवाब ना मिले। कभी ऐसा हो सकता है? अजीजो, जिस जिंदगी में वो आ जाता है, जिस लाइफ में वो आ जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिल में खुदा को वेलकम किया, उसने अपनी जिंदगी में खुदा को वेलकम किया। मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब उसकी आयत 20 को पढ़े, लिखा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, तुम मेरी आवाज सुनकर क्या करो, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आ जाऊंगा। खुदा आज क्या करना चाहता है, हमारी जिंदगी में आना चाहता है। वो चाहता है मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो। और दूसरी बात हम आगे देखेंगे कि खुदा से हम कैसे प्यार कर सकते हैं, ताली बजाकर, गीत गाकर,
ये 2 घंटे जोश के साथ दिखा कर लोगों को ऐसे कुछ कर सकता है, ऐसे भी करते हैं हम। लेकिन पौलुस रसूल इससे बढ़कर बात करता है। वो क्या कहता है, निकालिए जरा रोमियो 8, क्योंकि उसकी 28 आयत में लिखा है, हमको मालूम है, इस लफ्ज पर आज गौर करेंगे, हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के भलाई पैदा करती है। यहाँ पर जो पौलुस रसूल जिस मालूम की बात कर रहा है वो इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेरिका के बारे में सुना है, आप अमेरिका गए नहीं है, किसी ने आपको बताया कि अमेरिका में न्यूयॉर्क है, फ्लोरिडा है, वॉशिंगटन है, वो जगह बताइए आपको, उसमें बहुत सी क्या है वो दरिया समुद्र अच्छी जगह है। आपने क्या किया, सिर्फ सुना है, इंफॉर्मेशन हासिल की है। लेकिन जो पौलुस रसूल जिस बारे में कह रहा है कि हमको मालूम है, यानी कि उसने क्या किया है, तजर्बा, हालेलुया, उसने एक्सपीरियंस किया है। बाज़ औक़ात हम सब ने सुना होता है यीशु के बारे में कि यीशु मौजज़े करता है, यीशु शिफा देता है, लेकिन तजर्बा घट लोगों में करते हैं। हम चर्च में आते हैं, हम सब ने यीशु के बारे में सुना है, आप मुझसे ज़्यादा कलाम जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा खुदा के बारे में जानते हैं, लेकिन आपका तजर्बा नहीं है। करो तजर्बा, सिर्फ आओ बैठो सुनो ना, बल्कि कलाम को अपने ऊपर काम करने दो। दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जो कलाम दिल च होएगा तो गुनाह नहीं होएगा। अगर मैं सेब फाड़ के हाथ से फाड़ ला तो मुझे ताकत देगा? मैंने वो हाथ में पकड़ा है, उसको खाया, और जब उसको खाऊंगा तो मुझे आयरन देगा। कलाम ने सिर्फ हाथ से ना फड़ी रखो, कलाम ने सिर्फ जुबान से ना रखो, बल्कि अपने दिल से बोलो। हालेलुया। फिर वो कहता है कि खुदा मैं मसरूर है तो मैं क्या करूंगा, तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, आइए मेरे साथ हवाला निकालिए, प्रेज लॉर्ड। हम लूका के इंजील का 19 बाब पढ़ेंगे और इसकी तीसरी आयत। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कातिल क्या था, छोटा। ये कौन है? कौन है? ज़कई। उसने सुना था कि यीशु नासरी शिफा देता है, यीशु के पास जाओ तो वो आंखें खोल देता है, उसके पास जाओ वो जुबान खोल देता है, उसके पास जाओ वो कान खोल देता है। हालेलुया। उसने सिर्फ सुना था लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो एक्सपीरियंस कैसे करता है? जब वेलकम करता है उसको अपने घर के अंदर, उसको इनविटेशन देता है, इनवाइट करता है। आज अपनी लाइफ को देखो, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, पुप्पी नु बुला लिया, चाची नु बुला लिया, आजो भी आज छुट्टियां आ गई ने, दावत है, लेकिन यीशु ने इनवाइट किया नहीं। खुदा को इनवाइट करो अपने घर के। हालेलुया। लव विद गॉड, खुदा के साथ मोहब्बत। हम कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? जब हमारा दिल उसके साथ जुड़ा होगा, जब हमारी लाइफ उसके साथ जुड़ी होगी। और उसके बाद मैं देखता हूँ अमेरिका का एक राइटर और पास्टर है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अमेरिका में एक गीत गाया जाता है, हम उर्दू में है, वो इंग्लिश में गीत गाते हैं। वो कौन सा गीत है? ये जो मैं सुन रहा था मुझे बड़ी बरकत मिली। क्या है? Come as you are to Jesus. Come as you are to Jesus. तुम जैसे भी हो, तू जेजदा भी हैगा, तू जेजदी भी हैगी है, और देखो बोला चल। हालेलुया। हम कहते हैं जब तक मैं अपने आप को सही ना कर लूं तब तक मैं खुदा के घर में नहीं जाऊंगा। जब तू सही हो गया तो फिर तुझे क्या जरूरत है खुदा की? फिर तुझे क्या जरूरत है खुदा की? आप बुरे हो, आप अच्छे हो, आप नशाबाज हो, आप गुनाहगार हो, आप बदकार हो, आप ज़िनाकार हो, आप जैसे भी हो, लेकिन उसके पास आओ, उसके घर पे आओ, वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। और जो है वो मैं देख रहा था, D.L. मूडी, आप राइट इसको टेक्स्ट इस पर गूगल पे करना, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। चर्च है FG चर्च और डिफरेंट चर्चेस के नाम, सेंट पीटर चर्च, उन्होंने ना चर्च के ऊपर बाइबल लगाया था नाम।
لیکن جو امریکہ کے اندر چرچ تھا جس میں ڈی ایل موڈی خادم تھا، تو وہاں پر لکھا تھا کہ یسوع تجھ سے پیار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یسوع تجھ سے پیار کرتا ہے. اب وہ گزرا، اس نے دیکھا یسوع مجھ سے پیار کرتا ہے. وہ اندر آ گیا. ورشپ ہو رہی تھی، سب اپنا دھیان ادھر دیں. ورشپ ہو رہی تھی، گیت گائے جا رہے، کلام ہوا، سارے لوگ چلے گئے. وہ بیٹھا رہا چیئر پر. پاس صاحب آئے کو کہتے چرچ ختم ہو گیا ہے بھائی، آپ جا سکتے ہیں. کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چرچ ختم کب ہو گیا. کہتا ہے مجھے نہیں پتا چلا کہ چرچ کیا ہو گیا ختم. ایسے لوگ جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جو چرچ آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. بات چرچ میں جب آئے گے تو کیا ہوگا ہمیں چرچ کے بارے میں پتا. یہ سب ایسا ویکتی ہے جو کبھی بھی چرچ نہیں کیا، یہ نشہ باز ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن کہتا میں جب چرچ میں باہر سے گزرا، میں نے دیکھا کہ یسوع مجھ سے پیار کرتا ہے. میں اندر آ گیا. پاس صاحب نے حوالہ دیتا یہ ہونا 3 باب 19 آئے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے، چاہے وہ جس مذہب تو بھی ہوگی، چاہے وہ جس قوم تو بھی ہوگی، کیسا بھی ہوگی، چاہے وہ مہلا ہو، پچھیلا ہو، اندھا ہو، لولا ہو، لگڑا ہو، ٹیڑھا میڑھا جیسا بھی ہے، لیکن وہ یسوع پر ایمان لائے گا، وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا، زندگی پائے گا. ہاللیلویا. آپ سوچتے ہیں کہ جدو میرا نشہ ہٹ جائے گا تو پھر میں چرچ آواں گا، جدو میں گالاں کٹنیاں گھٹ کر داں گا پھر میں چرچ جاواں گا، جدو میں غصہ ختم کر داں گی پھر میں چرچ جاواں گی، جدو میں دوسرے دا حق لینا چوری کرنا چھاڑ داں گا پھر میں چرچ آواں گا، پھر میں اپنی زندگی نوں. نیور. آؤ چرچ آ کر دیکھو ہمارے چرچ میں جو بھی آیا، آپ جس چرچ میں بھی جاؤ وہاں پر خداوند موجود ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کی زندگی کو بدلے گا، وہ رہنمائی کرے گا. جس ٹاپک میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں، رومیو 8 کی 28 میں اس میں لکھا ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں میں کیا کرتا ہے؟ ہماری مدد کرتا ہے. وہ کون ہے؟ یعنی کہ روح القدس. ہاللیلویا. یسوع مسیح. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے محبت کا مطلب. آج محبت سے کتنا کامیاب؟ ہم سب سے زیادہ محبت اس کے ساتھ کرتے ہیں. کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ موبائل کے ساتھ. سنو، یہ میرا جو آگے نیکسٹ پوائنٹ تھا کہ محبت کا مطلب کیا ہے. جس کو آپ سب سے زیادہ ٹائم دے رہے ہیں وہ آپ کا خدا بن چکا ہے. آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان ایسی چیز جس کو آپ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، دن رات اسی کے گن گا رہے ہیں، وہ آپ کا خدا بن چکا ہے. کیا میں رونگ ہوں؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ آپ کا کیا بن چکا ہے؟ خدا. تو سوچو کہ اگر آپ نے اپنا خدا انسانوں کو بنا لیا ہے، اپنا خدا اپنی مشکل کو بنا لیا ہے، اپنا خدا موبائل فون کو بنا لیا ہے، تو کیا خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا؟ کبھی نہیں کام کرے گا. ہماری محبت کلام کے اندر کہتے ہیں پہلی سی محبت چھوڑ دیا ہے. بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے، اٹھ اور توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر اور کیا کر؟ توبہ کے موافق پھل لے کر آؤ. ہاللیلویا. اگر ہم گر جاتے ہیں، فرائیڈے کو بھی یہی کلام ہوا کہ خدا گرے ہوئے کو سنبھالتا. ہاللیلویا. اگر آپ غربت کے اندر، دکھوں کے اندر، بچوں کے ستائے جانے کے لیے آپ پریشان ہیں، بچے بات نہیں سنتے، نافرمان ہیں، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ گر چکے ہیں، آپ کمزور ہو چکے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ دعا بھی کروا رہے ہیں، چرچ بھی ریگولر آ رہے ہیں، لیکن خدا نے شکایت کر رہے ہیں کہ خدا کی گل نہیں سنتا. خدا تو میری دعا کا جواب ہی نہیں دے رہا. ہمارا دشمن ہماری زندگی پر غور کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کب گئے اپنی بات سے، کب یہ اپنے منہ سے رونگ گئے. میں دیکھتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کتنے منگل آنا پڑے گا چرچ میں. بھائی اتنے منگل نہیں، سارے منگل آنا پڑے گا، اتنے سارے اتوار آنا پڑے گا. ہاللیلویا. جنہیں تکر وہ بادشاہ نہیں آ جاتا، جنہیں تکر وہ یسوع میرا بادشاہ میرا باپ نہیں آ جاتا، انہیں تکر تینوں کیا آنا پڑے گا؟ چرچ آنا پڑے گا. ہاللیلویا. ہم صرف اپنی نیڈ کے لیے آتے ہیں، لیکن سنو جب ہم اپنی ضرورت سے بڑھ کر خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا ہماری زندگی کے اندر کیا کرے گا؟ کام کرے گا. اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں گا برکت کے بارے میں.
ظہور 37 میں آپ کو آگے لے کر چلا تھا کہ خدا میں مسرور ہے تو میں کیا کروں گا، تیرے دل کی مرادوں کو پورا کروں گا. اب آگے سنو، ہیلنگ، شفا، معجزہ، حضوری، مسا، جلالی، قوت، پاور، پیسہ، دولت، زندگی، آرام، اطمینان، سکون، تحمل اور برکتیں، یہ سب کچھ یسوع نے کہا میرے پاس ہے. ہاللیلویا. انہیں کیا کہ تو مینو لے لے، سارے تیرے سانو ساری چیزاں تینوں مل جائیں گی. ہاللیلویا. کیونکہ جس دل کے اندر خدا ہوگا، جس لائف کے اندر خدا ہوگا، اس لائف کے اندر اگر وہ پیسے کو آج چھوڑ کر، اگر آج وہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو سنو، پیسہ بھی آئے گا، شفا بھی آئے گی، معجزے بھی ہوں گے، تو خدا بھی تاری زندگی سے کام کرے گا. ہاللیلویا. آج اپنے پیسوں کے پیچھے مت بھاگو، آج دولت کے پیچھے نہ بھاگو، آج شفا کے پیچھے نہ بھاگو، آج پاسٹروں کے پیچھے نہ بھاگو، چرچا کے پیچھے نہ، خدا کے پیچھے بھاگو. انوائنٹڈ مین آف گاڈ جو مسا سے بھرے ہوئے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہو. جو صرف یہ نہ کہ چرچ میں آئی پریئر کی، ٹھیک ہے خدا آپ کو برکت دے، ان سے جو راتوں رات دعا کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جب ایک خادم پیچھے دعا کرتا ہے تو کلیسیا ترقی کرتی ہے، وہ برکت پاتی ہے. پھر گواہیاں ہوتی ہیں، جو ابھی آپ نے گواہی سنی کہ 3 مہینے سے بھائی پریشان تھا، مائیکل اندریاس پریشان تھا. جب خالو جی کے ساتھ ان کی بات ہوئی تو وہ خالو جی آئے ہیں، میں بڑا شکر گزار ہوں، پیچھے بیٹھے وہ کلام سن رہے ہیں. خدا ان کو برکت دے. وہ کلام سناتے، آگے لوگوں کو بتاتے ہیں آپ چرچ میں آؤ، UCF چرچ کے اندر آؤ تو کیا ہوگا، خدا آپ کی زندگی کے اندر بھروسہ رکھو. میرے خیال میں بھائی آپ کے کتنے سال ہو گئے قرض کے اوپر، کئی سال ہو گئے، لیکن قرض اتر. کیا یسوع میرا اپنے بچے میں دکھا دیکھ سکتے ہیں، پریشانی میں دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. جتنا مرضی پہاڑ، کلام کے اندر لکھا ہے یہ نہ زور سے نہ طاقت سے، خدا کے روح سے ہر ایک چیز ممکن ہے. اگر جو بھی ہے وہ سب کچھ لے جا رہا ہے. چاہے آپ ساتھ سے آ رہے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. سسٹر آپ کھڑے ہو جو، میں اسلام کے درمیان میں آپ سے ٹیسٹیمنی ہوگا، ان کو مائک پکڑاؤ. اچھا سسٹر کی ٹیسٹیمنی ان کے لیے ہم ویٹ کر رہے تھے. ہم چرچ میں آتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، اب آگے کہتے ہیں کہ خدا ہماری کیا کرتا ہے دعا کو. ایک سسٹر کی ٹیسٹیمنی ہے کہ یہ 23 ماہ ہو گئے ہیں، ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا تھا گزرے دنوں میں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہن کرن نے کیا کیا ہے، کو بتایا کہ ہمارے چرچ میں آؤ. آگے ہم سنیں گے سسٹر کی لائف میں کیا ہوا ہے. میں کلام نہیں لوں گا، اس کے متعلق آگے پھر میں شیئر کروں گا. پچھلے 3 مہینوں سے میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کافی زیادہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے پیرنٹس کی جانب دی تھی. تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ ہی پریشان تھی، بہت زیادہ روتی تھی اور اتنا زیادہ میں دعا تو کرتی تھی لیکن پھر بھی پریشان ہی رہتی تھی. تو مجھے کرن نے مجھے کہا کہ غریبا جی آپ نا ہمارے پاس چرچ آیا کرو، ہمارے پاسٹر ہے تو آپ ان سے دعا کروائیں، خدا نے ان کو بہت زیادہ بلیس کیا ہوا ہے. تو میں نے کاشی سے ان کا نمبر لیا ایک دن، اور میں نے اسی دن ان سے جو ہے وہ، اور خدا کا شکر ہے کہ پاسٹر جی نے میرا کال اسی ٹائم پہ ریسیو کیا اور انہوں نے مجھ سے بات کی. میں نے ان سے اپنی ساری بات شیئر کی اور انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی تسلی دے رہے تھے، سسٹر جی آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے پریشان، خدا نے دیکھنا، آپ کے ہسبینڈ کو خود ہی لے کر آنا ہے، آپ نے بالکل پڑے، خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. اور میں اسی طرح پاسٹر جی سے کنٹینیوسلی پریئر کرواتی رہی اور میرا اتنا ایمان ہو گیا کیونکہ ہمیشہ پاسٹر جی نے جب بھی میرے لیے دعا کی اور ان سے دعا کرنے کے بعد ہی مجھے اتنی زیادہ ہمت ملتی تھی اور میں اتنی زیادہ خوش ہو جاتی تھی. تو خداوند کا شکر ہے کہ 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ خداوند نے میری زندگی میں کام کیا اور آج میں اپنے گھر پہ اور میرے ان کی بات سے میں چلوں گا کہ سسٹر خدا آپ کو برکت دے، خدا نے آپ کی زندگی کا اندر کام کیا. یہ کافی دور سے آئی ہیں گواہی دینے کے لیے. تو ہم آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں پاس صاحب اسی دعا کرا رہے ہیں، 3 مہینے ہو گئے کام نہیں ہوا، فون پہ بھی دعا کرا رہے ہیں. جب پروفیسری ہوتی ہے یہاں پر، جب بتایا جاتا ہے کہ خدا کچھ دکھا رہا ہے، بھائی آصف جب آپ کے لیے پروفیسری ہوئی کہ آپ کو بلیس کرنے جا رہا ہے،
खुदा ने गाड़ी दी, बरकत दी, प्रोफेसर हुई थी आपके लिए, जो खुदा की रूह के मुताबिक होगी बात, उसको रिसीव करना। जब कलाम के बाद आपकी दुआ होगी, आपने सुनना है और आप सबकी लाइफ में खुदा काम करेगा। प्रेज लॉर्ड। सिस्टर कहती थी कि पास साहब क्यों इनके घर वाले इनके खिलाफ हो गए थे, क्या आपने जाना है कि नहीं जाना? ठीक है, ये बड़ी परेशान रोती थी। इनको कहा, मैंने अपने बाप रूहानी बाप से बात की, सुबह 4 बजे काम नहीं होता, सुबह 4 बजे उठो, दुआ करो, फास्टिंग करो, टेस्टिमनी के लिए आप तैयार हो जाओगे। हालेलुया। सिस्टर ने सुना बात को, खुदा ने उनको खड़ा किया अगुवाई करी। प्रेज लॉर्ड। काम होगी, मुझसे होंगे, शिफा होगी, लेकिन जब आप कलाम को सुनेंगे, जैसे आगे मिसाल दी कि एप्पल को पकड़कर हाथ में नहीं पकड़ना, जब इसको खाओगे फिर ही आपको कुव्वत मिलेगी। कलाम को खाओ, इसकी जुगाली करो। भैंस को देखा, वो एक एक दाना एक एक जरा चबाती है, उसकी जुगाली करती है। कलाम इसकी जुगाली करो, कलाम को खाओ, इसको पियो, सिर्फ अपने हाथों अपनी जिंदगी तक ना रहने दो, बल्कि इसको पहनो। जिस तरह आज का कलाम ये है कि सब चीजें मिलकर खुदा के लोगों के लिए क्या करती है? भलाई पैदा करती है। अब आखिरी क्वेश्चन मार्क ये है कि सब लोगों के लिए नहीं है। सब चीजें तो मिलकर भलाई पैदा करती है, लेकिन सब लोगों के लिए भलाई पैदा नहीं करती। अब हम क्या शक करें? शक करें खुदा पर? नहीं। डीएल मूडी कहता है शक ना करो, अपने आप को चेक करो, मेरी लाइफ में क्या कमी है, मेरी जिंदगी में क्या कमी है। खुदा तो भलाई करता है, खुदा तो बरकत देता है, लेकिन हमने क्या करना है? अपनी लाइफ को चेक करना है। भाई परेशान थे, कलाम को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने जब तक अपने आप को चेक नहीं किया, खुदा ने काम नहीं किया। वो कलाम सुनते रहे, दुआ करते रहे, लेकिन मैंने उनको एक ही बात की कि भाई जब तक आप दुआ नहीं करोगे, खालू जी ने उनको यही कहा कि ठहरे रहो, दुआ करो। जो लास्ट टॉपिक भी हमारा यही चल रहा है, 28 मई को ये पैक्टी पोस्ट है, ठहरे रहो, उसकी हुजूरी के अंदर रुके रहो, भागो ना, दौड़ो ना, इधर उधर ना जाओ, उसके घर के अंदर आओ। जब कलाम को देखा कि पलूस और सिलास हर रोज हैकल की तरफ जाते थे, किस लिए? दुआ करने के लिए। अब वो तो दुआ करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जन्म का लंगड़ा हैकल के आगे क्या पड़ा हुआ है, लेकिन उसने क्या कहा? वो मांगने लगा। जन्म का लंगड़ा क्या करने लगा? मांगने लगा। उसने कहा शायद ये दोनों जो बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनकी पोशाक, ये मुझे कुछ ज्यादा देंगे। उसने मांगा उनसे, लेकिन उसने क्या कहा? सोना चांदी हमारे पास नहीं है। यूसीएफ चर्च के पास भी सोना चांदी नहीं है, हमारे पास जो है वो दो। हालेलुया। हमारे पास जिंदा खुदा। हालेलुया। कलाम का मतलब है, मूसा कहता है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा जो बड़ी कुदरत रखता है। प्रेज लॉर्ड। उसकी कुदरत को अपनी लाइफ में लीजिए। और लिखा है कि जब उन्होंने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, उन्होंने अपने खुदा को कहा, उन्होंने कहा अपनी चारपाई उठा और क्या कर? चल फिर। हमारा खुदा गिरते को संभालता है। अगर आप गिर चुके हैं, अगर आप दुख के अंदर है, परेशानी के अंदर है, वो आज आपका हाथ पकड़कर आपको उठाएगा, आपकी कमजोरी में आपको जोर देगा, आपकी परेशानियों में आपको ताकत देगा। प्रेज लॉर्ड। और आज आपकी जिंदगी के अंदर बड़े काम होंगे। अपना ध्यान उसकी तरफ लगा लो, अपना ईमान उसकी तरफ रख लो और सुनो कलाम के अंदर आज आपकी लाइफ में बड़े काम होने वाले हैं। अपना दिल उसको दो, अपनी जिंदगी उसको दो और उसके साथ खड़े हो जाओ। हालेलुया। एक खादिम के अंदर जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान जे कदी मौत भी आवे ते यीशु दिया तो यीशु दे नाल रवांगे ते फिर आसमान पे जावांगे। हालेलुया। इसके साथ कनेक्टेड रहो। और मेरा बिलीव है कलीसिया, ये परफेक्ट वर्ड सुनो। आप नेक्स्ट मंथ में आप एक बड़ी ग्रेस को देखने वाले। हालेलुया। सिस्टर की बाइक में शेयर करूंगा, मौका मिला हम दिखाएंगे यहाँ पर हमारा चर्च कैसे था और खुदा कलीसिया से कलाम करता गया। कहते थे कि खुदा दिखा रहा है कि हमारे चर्च में इतने लोग हैं, कुछ भी नहीं सिवा 5 या 10 तो अलावा। तो कहते पास वो लोग कितों आएंगे? मैं कहता खुदा ने आया तो लेकर भी आएगा। हालेलुया। अब इस बार में भी कहते मुश्किल है लोगों को लेकर आना, लेकिन मस्सा खींचता है, खुदा का रूह खींचता है। प्रेज लॉर्ड। और मेरा बिलीव है अगर आप जुड़े हो खुदा के साथ, कनेक्टेड हुए हो, जिस तरह वो बहन आती रही, उन्होंने भी क्या सी कोई बात नहीं, अब तूने पास्टर डमर साहब से दुआ कर रही, दूसरे पास्टर साहब को दुआ करवा रही, तेरी जिंदगी के काम नहीं होना।
पास्टर जेरे को मर्जी चले जाओ, लेकिन काम मेरे खुदा ने करना है। हालेलुया। आप दाइन से को शाइन से को वो भी दुआ करेगी, काम करेगा, सिर्फ आपके ईमान की बात है। आज अपना ईमान उस पर रखे, अपना भरोसा उस पर रखे। और जिस तरह ज़कई ने अपने घर के अंदर सिर्फ सुना था, लेकिन अपने घर के अंदर उसको वेलकम किया, तो कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने कहा आज इस घर के अंदर क्या आई है? आज निजात मेरा खुदावंद थारी लाइफ में आना चाहता है, और आप उसका घर हो, आप उसकी हैकल हो। प्रेज लॉर्ड। इस घर में जब आएगा, कलाम में यूहन्ना के इंजील के पहले बाब में लिखा है कि दुनिया उसको नहीं जानती, लेकिन तुम उसको जानते हो। अस्सी की में जानते हैं, क्योंकि अस्सी उनकी किता है, कबूल किया है, हमने बपतिस्मा लिया है, अपनी जिंदगी उसको दिया है। दुनिया नहीं देखेगी कि यीशु कौन है, लेकिन आप उसको देख लोगे अपने दरमियान, अपनी जिंदगी में काम करता। प्रेज लॉर्ड। और कलाम में लिखा है कि वो नूर था, लेकिन तरीके ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उसे फर्जंद बनने का। आज आपके पास टाइम है, उसको कबूल करो, उसको एक्सेप्ट करो, और फिर वो नूर जब आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी जिंदगी को रोशन करेगा, आपकी लाइफ का, आपके घर को रोशन करेगा, और खुदा घूरे से उठाकर आपको तख्त पर बैठा देगा। कभी भी कमजोर ना, अगर कभी भी अपने ईमान को कमजोर ना होने दो। कलाम में लिखा है कि कलाम ईमान सुनने से पैदा और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम बोलते रहो, दुआ करते रहो, दुआ आपकी ताकत है, कलाम आपकी ताकत है। और अगर आपके माँ बाप आपको छोड़ गया, आपके बहन भाई आपको छोड़ गया, कोई रिश्तेदार भी नहीं पूछ रहा, तो मेरा यीशु ही रहता पूछ रहा। हालेलुया। वो आपकी बात को सुनेगा। उसने कहा कि तू मुझे सुनाता है, मुझे बताता है, लेकिन कभी मेरी भी सुन। पढ़ना कलाम नाले करना दुआ, जे तू अमल नहीं करता तो तू यीशु दा इनकार करना है। हालेलुया। हम दुआ भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, हम फिर भी मसीह का क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। लेकिन आज अपनी लाइफ में उसको वेलकम करो, उसको दावत दो। मेरा ये टॉपिक यही था कि खुदावंद में रहना, उसमें बने रहना, हमारी दिल की मुरादें पूरी होगी, और खुदा से मोहब्बत करना, अपना दिल उसके साथ लगाना, और अपनी चीज़ों को ना देखना। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ना देखो, जस्ट खुदा को देखो। कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो उसकी बातें, तो सारी चीजें तुम्हें क्या मिलेगी? नाम में। अगर वीजा चाहते हैं तो मेरा खुदा वीजा भी देगा। हालेलुया। पासपोर्ट नहीं बनेगा, पासपोर्ट भी बनेगा, सब कुछ होएगा। जॉब नहीं, जॉब भी मिलेगी। लेकिन आज खुदावन को अपनी लाइफ से लो, तो खुदा आने वाले दिनों से तुम्हारी लाइफ से टेस्टिमनी क्रिएट करेगा। सब आप कदमों पे खड़े हो जाओ। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। प्रेज लॉर्ड।